ਤਾੜ ਤਾੜ ਪੈਂਦੀ ਏ ਧਮਕ ਅੱਡੀ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀਲ ਵੱਡੀ ਦੀ ਵੇੜਾ ਗਿਆ ਪੱਟਿਆ ਸ਼ਾਈਨ ਮਾਰ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਰੇਂਜ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਨੱਡੀ ਦੀ ਨਾਲੇ ਮਾਣ ਖੱਟਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੰਨੀ ਗੁਰਸਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੀਵਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ, ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ और एक्सपायरी डेट सी बदकिस्मती दे नाल उसने इन्ना रिएक्शन किया। जिंदगी के हादसे और बचपन दी खेडां ने जिहड़ियां खोह लईयां। बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, देसी इलाज सारा मतलब जिथे भी कोई दसदा हुंदा सी मम्मा उत्थे लै जांदे सीगे है ना, तां कितों भी कोई आराम नहीं मिलिया। मैनू ये सीगा भी जिवें सारे बच्चे जाते हैं ना रैगूलर पढ़न भी मैं भी जावां है ना, मैं लोकल बस का सफ़र करा, मैं भी बाकी फ्रेंड्स वांगू घूमां है ना, मैं की कहंदे ने कि उन्हां वर्गी जिंदगी जीना चाहती सी ना। मैं कदे सोचिया नहीं सी मैं यूनीवर्सिटी लैवल तक पहुँच जूँगी क्योंकि मैं 10वीं तक रैगूलर पढ़ी। तो मेरे जेडे दीदी सी मेरे तो वड्डे वो मेरे नाल स्कूल च पढ़ते रहे। मैं मम्मा नूं कहा, मैं कहा मैं ना एडमिशन लैनी है MA दे विच, ते मम्मा कहंदे भी देख लै है ना, भी तू उत्थे जाएंगी कल नूं क्लासरूम उपर होणगे। मम्मा ने अपने गहने वगैरह सारे जो भी सी ओह रख के बैंक च चलो मेरी फीस वगैरह भराई। फिर फस्ट डे क्लास का जिदन MA का सी ना उस दिन मैं गई, मैनू क्लर्क मैम आके कहते बेटे चल देखते हैं बाकी बच्चे तो चले गए क्लासरूम च, तेरा मैं पुछ के आनी हाँ डॉक्टर साहब नूं किवें की करदे। मतलब डॉक्टर साहब दे शब्द सी ये है ना भी जे वो बच्ची घर तो चल के इत्थे तक आ सकती है तो आपां अपने रूम चों नीचे हॉल च जाके क्लासां क्यों नहीं ला सकते। तो जो PhD का एंट्रेंस सी मेरे को फीस नहीं सी है ना उदों भरन लई, सारियां बुक्स वापस करके अपने डिपार्टमेंट नूं मत्था टेक के मैं कहा चलो कोई नहीं जिथे तक सी। उस दिन रात नूं रिजल्ट आया है ना, तो जो रिजल्ट चैक किया मेरा JRF क्लीयर। उस तो बाद मैनू डांस का शौक पिया, जिवें वो लड़की आई सी एक बारी यूनीवर्सिटी शुभरीत कौर वन लैग डांसर है ना, तो मैं व्हील चेयर ते ही बैठ के पहला शुरू किया खुद तो ही। मैं डिग्री लैन गई PhD दी है ना, उस दिन मैनू एक गल जिहड़ी चंगी नहीं लगी है ना उत्थों दे उन्होंने जदों ना मैनू डिग्री मिलन लगी तो मैनू आके कहंदे ने वो जिहड़े मतलब सिक्योरिटी गार्ड सी कहंदे VC साहब ना खुद आउणगे नीचे। नो मैं नहीं चाहती कोई मेरे ते तरस खा के आवे है ना, मैं खुद गई। प्राप्तियां हो गई, PhD हो गई, जदों एक आस हुंदी है कि हुण रोज़गार मिलूगा, हुण असीं होर पैरां सिर होवांगे। CM साहब नूं है ना लैटर लिखी, सारी फाइल तैयार की जो भी मेरी अचीवमेंट्स सीगियां है ना, तो वो मैं उन्होंने पोस्ट की भगवंत मान जी नूं, ते कोई उन्हों दा रिप्लाई नहीं आया। अकैडमी चलाउण दा गुरसाज अकैडमी जिहदे विच संगीत भी है, तुसीं डांस भी सिखाउंदे हो, सैकड़े बच्चे तुहाडे तो सीख के अगे जा रहे हैं, मुकाम हासिल कर रहे हैं। ये ख्याल किवें आया फिर, ये कोई मजबूरी सी जां शौक? दे विच मैं उन्हां बच्चियां लई उन्हां पर्सन लई ये अकैडमी भी ओपन कीतियां जिहड़े मेरे वांगू इस व्हील चेयर ते हन है ना, जां उन्हां च कोई टैलेंट है जां कुछ भी किसी तरह का भी टैलेंट है ना, सिंगिंग का, डांस का ते एक्टिंग का है ना, मैं उन्हां लई ये सारियां क्लासिस फ्री ऑफ कॉस्ट रखियां ने। जिंदगी च औकड़ां भी आउंदियां ने तो उन्हां नूं पार करन दा जज्बा भी इंसान दे अंदर होना चाहिए, ताकि औखे सौखे वेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उन्हां राहां नूं पार करके किसी ऐसे मुकाम ते पहुँचना, और जिथे मुकाम ते पहुँचे होए नूं लोक वेखण तां कहण जिंदगी होवे तां ऐसी, जिस दे विच निराशा भी हुंदी है पर फिर भी उस दे विचों आस खट्टणी। एक अजिहा शख्स जिस दे नाल असीं तुहानूं मिलावांगे, उन्हां दा नाम है डॉक्टर गुरप्रीत कौर, जिन्हां नूं संगीत ते डांस दे जगत दे विच गिन्नी गुरसाज दे नाल जाणिया जांदा है। पर उन्हां दा सफ़र है जिहड़ा वो सौखा नहीं सी। उन्हां दे सफ़र दे उत्ते झात पावांगे कि शुरुआत किवें होई, क्योंकि बचपन दे विच महज 3 साल दी उमर सी जदों सारे बच्चों दे वांग हसदा खेडदा चेहरा गलियां दे विच घर दे विहड़े दे विच खेड रिहा सी। पर उस वेले एक अजिहा मोड़ आया कि एक फीवर दे दौरान इंजैक्शन लग्या, टीका लग्या और एक्सपायरी डेट सी बदकिस्मती दे नाल उसने इन्ना रिएक्शन किया कि उसने जिंदगी के वो हादसे और बचपन दीयां खेडां ने जिहड़ियां खोह लईयां, पर निराशा फिर भी पल्ले नहीं पई। उन्हां जिंदगी दे विच औकड़ां बहुत सारियां देखणियां ने। मेरे नाल ने डॉक्टर गुरप्रीत कौर गिन्नी गुरसाज, उन्हां नाल असीं गलबात करांगे। मैडम सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। सब तो पहलां मैं तुहाडे सफ़र की शुरुआत ही जानना चाहुंदा
ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਖੇਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੋੜ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਅ ਜਾਂ ਰੀਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਘਰੇ ਗਏ ਮੰਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਨਾਮ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੀਵਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਗਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਦੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ, 4ਵੀਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾ। ਤਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ 10th ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਲੈਗਸ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਗਸ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਆਪਰੇਟ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਗੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੈਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ +1 +2 ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ BA ਸੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ CC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜ੍ਹਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ MA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਂਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਉੱਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੇ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਫਸਟ ਡੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿੱਦਣ MA ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰਕ ਮੈਮ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਨਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਨੀਚੇ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 7th ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ, ਅਗਰ हम खुद अपनी सहायता करते हैं तो भगवान भी आपकी सहायता करता है, आपसे 10 कदम पहले खड़ा होता है। वो उस तरह खड़ा सी। तो मेरी सारी MA ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹਾਲ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ MA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PhD ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸੀ ਕਿ PhD ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ MA ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ 6 ਸਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ MA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ PhD ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ PhD ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਟਰੈਂਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਭਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਆਟੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਆਟੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਜਬੂਰ ਸੀਗੇ, ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਘਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ JRF ਕਲੀਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ PhD। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਗਨ ਹੋਵੇ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਕੱਲਾ PhD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼ੁਭਰੀਤ ਕੌਰ, 1 ਲੈਗ ਡਾਂਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਾਂਸ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਂਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਹੋਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ। ਆਪ ਮੇਰੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਰਵਸਨੈਸ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਔਰ ਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡਰ ਕਿਤੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਕੁਛ ਮਤਲਬ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦੇਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਡਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਹੈਂਡਸ ਦੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿੰਨੀ ਗੁਰਸਾਜ਼ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਥੋੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਐਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, PhD ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਗਨ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਗਈ PhD ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ VC ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਖੁਦ ਆਉਣਗੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ VC ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਏ ਲੜਕੀ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਰਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਖੁਦ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ VC ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ। ਨੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬਸ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਦਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਖਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀ ਟਰੈਂਡੀ ਜੱਟੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾੜ ਤਾੜ ਪੈਂਦੀ ਏ ਧਮਕ ਅੱਡੀ ਦੀ, ਨਾਲ ਹੀਲ ਵੱਡੀ ਦੀ, ਵੇੜਾ ਗਿਆ ਪੱਟਿਆ, ਸ਼ਾਈਨ ਮਾਰ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਵੀ ਰੇਂਜ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਨੱਡੀ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਣ ਖੱਟਿਆ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਦੀ। ਹਾਂ, ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜੱਟੀ ਨੱਚਦੀ, ਯਾਰੋ ਬਾਲਾ ਜੱਚਦੀ, ਯਾਰੋ ਬਾਲਾ ਜੱਚਦੀ। ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਗਿੰਨੀ ਗੁਰਸਾਜ਼ ਨੱਚਦੀ, ਯਾਰੋ ਬਾਲਾ ਜੱਚਦੀ, ਯਾਰੋ ਬਾਲਾ ਜੱਚਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਗੁਰਸਾਜ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ PhD ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋਬ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਡਾਂਸ, ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ, ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਓ ਮਾਈ ਗॉड आप तो व्हीलचेयर पे हो, हमारी तो टर्म्स कंडीशन अलाउ नहीं करती, हम आपको जॉब नहीं दे सकते है ना। ਐਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੈਬ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਰਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੋੜ ਹੈ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਜੋਬ ਲਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਟਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜੋਬ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਫਰੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਬੈਠੋ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ कोई बात नहीं बेटा बैठो है ना। देखिए हम आपको एडमिशन तो दे देंगे, पर हम आपका प्रैक्टिकल कैसे दिखाएंगे, आप डांस कैसे करोगे है ना। मैं कहा मैम तुसी मेरा पेज चैक कर सकते हो, मैं तुहानू करके दिखा सकती हाँ है ना। भी ज़रूरी नहीं हुंदा डांस करन लई पैर ज़रूरी है जां खड़ के ही डांस हुंदा है ना। तो कहते नहीं आप टैलेंटेड हो हमें पता है, सॉरी बेटा पर हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते है ना। तो जदों मैं जान लगी है ना, तो मैनू कहते बेटे एक सलाह देना चाहती हूँ। मैं कहा हाँ जी मैम। तो कहते बेटा आप जैसे बच्चे ना बस IAS और PCS ऑफिसर ही बन सकते हैं है ना। आप वूगी में अच्छे लगते हैं, आप वहाँ जाओ, आप किसी और टैलेंटेड शो में जाओ, रियलिटी शो में जाओ, आपका टैलेंट वहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं हम एडमिशन दे सकते है ना। मैं कहा कोई गल नहीं मैम थैंक यू है ना। तो जदों मैं फिर बाहर जान लगी फिर आवाज़ मारी, ਐਵੇਂ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਵਰਲਡ ਡਾਂਸ ਡੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਇਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਡਾਂਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਤਰਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, PhD ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ, ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਕਿਹੜੇ CM ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ 1 ਮੰਥ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ,
ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਅਚਾਨਕ, ਗਿੰਨੀ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਡਾਂਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਭਰਿਆ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨ ਲਈ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ, ਡਾਂਸ ਦਾ ਅਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਫੀਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਨੈਗਲੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸਿਖਾਉਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਗਿੰਨੀ ਗੁਰਸਾਜ ਦਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।